जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 24 जुलाई 2024 बुधवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1, तांडव रचिला वर्षा, भूस्खलन में चलीगला 146 जीवन। तांडव रचिला प्रबल वर्षा, वर्षा हेतु भूस्खलन में अति कम 146 जनकर मृत्यु घटी। एभली प्राकृतिक विपर्यय घटी इथियोपिया रे। एही घटना को नहीं स्थानीय प्रशासक दागबामी आयल कहते जे दक्षिण इथियोपिया रे पोंचसाचा गोजती जिलार माटी धरिबा कारणरू प्राण हराइथिबा लोकंक मध्यरु शिशु एवं गर्भवती महिला अछंती। सोमवार सकाळे अन्य एक भूस्खलन रे आहुरी अलौध लोक चापी हो जाइथिले। उद्धारकारी माने किछि लोकंकु उद्धार करिसंती। से आहुरी कहछंती जे माटी तळु 5 जनंकु जीवन उद्धार करा जाइछि। से कहछंती अनेक पिला अछंती जे माने दुर्घटना रे निज मां बापा भाई एवं भौणींक समेत समग्र परिवार को हराइछंती। खबर नंबर 2, कृषकों बड़ घोषणा कले अर्थमंत्री निर्मला। मंगलवार लोकसभा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्ष पर संपूर्ण बजेट उपस्थापना करिसेंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सप्तम बजेट एवं मोदी तृतीय पर्यायर प्रथम बजेट। मोदी सरकार एही बजेट रे अर्थमंत्री अनेक बड़ घोषणा करिसेंती। युव शिक्षा, कृषि एवं रोजगार दक्षता विकास भली क्षेत्र में से बजेट रे विशेष ध्यान देइछंती। एथर बजेट रे कृषि पाई 1.52 लाख कोटी पैकेज घोषणा करा जायछि। एथि सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे 5 वर्ष बढ़ा जाउछि। 5 वर्ष रे 4 कोटी युवकों को नियुक्ति सुदक्ष पाई लक्ष्य करा जायछि। खबर नंबर 3, बजेट रे आनिला खुशी खबर। कमिला सुना रूपा दर। जानतु केते रही आपणकर सहर रे दर। किछि दिन तले लगातार हु हु होई बढ़ुतिला सुना दर। गहना प्रिय भारतीयंकर जीवन नहीं जाउतिला सुना दर। सुना किनिबा पूर्वरु 100 थर भाबुतिले लोके। परिस्थिति एपरि आसीतिला जे जियो बाहागर करबाकू डरुतिले लोके। तेबे आजिर बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना सुना बजार रे हलचल सृष्टि करिछि। आज केंद्र सरकार पूर्णांग बजेट उपस्थापित होईछि। बजेट रे केंद्र सरकार आज सुना और रूपार कस्टम ड्यूटी कमाई। फल एहार प्रभाव रे एकाथरे सुना मार्केट रे बड़ ह्रास देखिबाकू मिलिछि। 6% कस्टम ड्यूटी कमिबा परे 3500 कमी जाइछि सुना दर। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 4, मोदी 3.0 बजेट उपरे राहुल गांधी प्रथम प्रतिक्रिया। भारतीय जनता दलर नेता माने मोदी 3.0 रो प्रथम बजेट को प्रशंसा करिसेंती। एथिसह लोकसभा रे विरोधी दलर नेता तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी एही बजेट संपर्क रे मोदी सरकार को टार्गेट करिसेंती। राहुल एहाकू चेयर बजेट बोली कहिसेंती। राहुल गांधी एही बजेट को तांकर सहयोगी माननकु खुशी करिवा पळी बजेट बोली कहिसेंती। तांको सहयोगी माननकु खुशी करिवा पई एही बजेट अणा जाईछि। एथिरु आदानी अंबानी उपकृत हेबे, हेले साधारण भारतीयंकु कोनोसी आराम मिली परिबो नाही। केवल एतिकी नुहे, राहुल गांधी एही बजेट को कॉपी पेस्ट बोली कहिसेंती। राहुल दाबी करिसेंती कांग्रेस मैनिफेस्टो एवं पूर्व बजेट रु एही बजेट कॉपी कराइछि। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 5, बजेट को नहीं प्रथम थर मोदी उपरे रागिगले नवीन पट्टनायक। कहले एमिति, केंद्र सरकार 2024-25 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापना करिसेंती। बजेट को नहीं विभिन्न महलरू भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया। प्रथम थर पर केंद्र भाजपा सरकार को टार्गेट करिसेंती ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी मुख्य नवीन पट्टनायक। नवीन कहिसेंती केंद्र बजेट रे ओडिशा पई किछि नाही। भाजपा निज इस्ताहार रे अनेक प्रतिश्रुति देइथिला। निर्वाचन बेले भाजपा नेता बहु बड़ बड़ कथा कहिथिले, किंतु केंद्र बजेट रे ओडिशा पई किछि नाही कहले नवीन पट्टनायक। केंद्र सरकार निर्वाचन इस्ताहार रे ओ स्वतंत्र राज्य पाया मान्यता देबार प्रतिश्रुति देइथिला, हेले ताहा पूर्ण कला नाही। खबर नंबर 6, पारिवारिक मामला अड़ुआरे अनुभव वर्षा पारिवारिक विवाद मामला थमिबार ना नेउ नथिबा बेले मंगलवार अनुभव को जेरा करा जाउछि। अगस्त 16 रे मामलार परवर्ती सुनानी हेबो। पुरीघाट थाना रे अभियोग होइथिला। निकटरे अनुभव वर्षा छाड़पत्र पई कोर्ट अनुमति नैथिले। एहानी सूचना रही। खबर नंबर 7, सस्ता है कर्कट औषध। मासकू 40,000 कमिबो रोगी खर्च। एथर बजेट रे कर्कट रोगी प्रति सदय होइछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। अर्थमंत्री आमदानी होइथिबा कर्कट औषध उपरे सीमा शुल्क हटाई दैछंती। वर्तमान सुधा एही 3टी कर्कट औषध उपरे 10% कस्टम ड्यूटी थिला, जहाकू संपूर्ण प्रत्याहार करि निया जाइछि।
ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଗରିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 3.0 ରେ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି କାରଣ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବଜେଟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଏଥିରୁ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତା ତାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଯୋଜନା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ବର୍ଷରେ 4 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଧାନସଭା ବିବୃତ୍ତି ରଖିବା ବେଳେ 24 ବର୍ଷରେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇ ନଥିବା କଥା ଛଲଲକ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଏନ୍ଇଟି ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଣୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସହ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ପୁନର୍ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 12 ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ 2024-25 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦରମା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସଂସଦର ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ପିଏମ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଉପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜେଟରେ କୃଷକମାନେ ଅନେକ ଉପହାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କମ୍ ସୁଧ ହାର ହେତୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପରେ କମ୍ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନେ 4% ସୁଧ ହାରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ବଜେଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ
ହେଲା ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଏଥର ଯୁବ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି 6% ହ୍ରାସ ହେବ। ପ୍ଲାଟିନମ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି 6.4% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶସ୍ତା କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ପୁଣି ଭାରତର ଟେନସନ ବଢାଇଲା ନେପାଳ। ନେପାଳର ଚାଇନା ସମର୍ଥକ ଓଲି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହିତ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନେପାଳର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଲିମ୍ପିୟାଡୁଆରେ ଲିପୁଲେଖ, କାଲାପାନି ସମେତ ମହାକାଲି ନଦୀର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ ଅଟ ବୋଲି ଓଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଅରମାନ କ୍ରିତିକାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ବିଗ ବସ୍ OTT 3। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ କଲେ ଶିବସେନା ନେତା। ବିଗ ବସ୍ OTT ସିଜନରେ ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ, କ୍ରିତିକା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବସେନା ନେତା ମନୀଷା କାୟୋଦ ବିଗ ବସ୍ OTT 3 ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କୃଷି ଗବେଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ 2024-25 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବାହାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏଭଳି ଗବେଷଣାର ତଦାରଖ କରାଯିବ। ବଜେଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 32ଟି କ୍ଷେତ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର ନୂତନ 109ଟି ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି ଚାଷୀ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 19, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ରୀଡା ପୁରସ୍କାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାଖାପାଖି 28ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁଜରୁ ଗେରୁଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ନାମ ବଦଳାଯାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ରଖାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ପରିବା ହାଟରେ ଟମାଟର ଟେନସନ। ଗରାଖ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ କଥା ବେପାରୀ ମୁହଁରେ ବି ସେହି କଥା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ପରିବା ହାଟରେ ଟମାଟର ଦାମକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜଧାନୀ ପରିବା ବଜାର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଉପର ତଳ ହେଉଛି ଟମାଟର ଦର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 100 ଉପରେ ଥିଲା ଟମାଟର କିଲୋ, ଆଜି 70କୁ ଖସି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ ହେବ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା କୋଡିଏଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ এইভাবে নিউজ দেখিয়া পাই চ্যানেলটিকে নিহাতি ভাবে সবসক্রাইব করে দিয়ন্তু। আপন সবসক্রাইব করুনতি এবং লাইক করুনতি, নিহাতি ভাবে লাইক করে দিয়ন্তু এবং সবসক্রাইব করে দিয়ন্তু। পুଣି দেখা হব আসন্তা কালি।